नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 नाल सन्मानित किया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਚਪਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौमी बाल पुरस्कार जेतू बच्चों नाल करनगे गलबात। प्रधानमंत्री दी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम तहत देश भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में पेंटिंग मुकाबले करवाए गए। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ च उत्तरी भारत के सब तो वड्डे सूरजी ऊर्जा प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब कोल किसी दूजे सूबे नूं देण लई वाधू पानी नहीं। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवी दिल्ली में एक समागम दौरान देश के 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 नाल सन्मानित किया। यह अवार्ड 5 तो 18 साल तक की उम्र के बच्चों को 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गों में शानदार प्रदर्शन लिए दिते गए। सन्मानित होने वाले बच्चे कला ते सभ्याचार, बहादुरी, नवाचार, सिक्ख्या, समाजिक सेवा और खेड नाल संबंधित ने। हर जेतू नूं 1 मैडल, 1 लाख रुपए की नकद रकम और सर्टिफिकेट दिता गया। पुरस्कार पाने वालियां विच 11 राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल ने। पंजाब तो 3 बच्चों को यह सम्मान हासिल करने का मौका मिला है। इन्हां विच जलंधर की कुसुम कुमारी, संगरूर जिले की अमनदीप कौर और अजान शामिल ने। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बालवीरां दे चमकदार अक्स नूं प्रदर्शित करदी पुस्तक जंग हीरोज ऑफ इंडिया जारी की है। स्त्री ते बाल विकास मंत्री समृति ईरानी ने इस पुस्तक की पहली कॉपी राष्ट्रपति नूं भेंट की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समागम दौरान अपने संबोधन में सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविख के निर्माण लई कीता गया हर यतन समाज और देश का भविख संवारदा है। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बच्चों के सुरक्षित और खुशहाल बचपन के लिए हर संभव उपराला करने का सद्दा दिता। देश की अमूल्य निधि है। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार वालों वीर बाल दिवस मनाया जाना एक शलाघायोग कदम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल नूं अगे वधाया। क्षेत्रों को शामिल किया गया है और चरित्र निर्माण तथा समाज और संस्कृति के समग्र विकास से जुड़ी हुई है। इस प्रकार की परिकल्पना के लिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री सुश्री स्मृति ईरानी जी को और उनके पूरे टीम को मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि एक राष्ट्रीय चयन समिति ने विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ किए गए परामर्शों को ध्यान में रखकर पुरस्कार विजेताओं को चयन किया गया है। इस मौके संबोधन करदे स्त्री और बाल विकास मंत्री समृति ईरानी ने कहा कि अज इन्हां बहादुर बच्चों का सन्मान अपने आप विच समाज की तरक्की नूं नवे स्वरूप विच परिभाषित करदा है। जिन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा वो अपने आप में सामाजिक उत्थान को एक नए स्वरूप में परिभाषित करते हैं। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति से पहले से ही उनका विशेष अभिनंदन करती हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 24 जनवरी को अपने निवास से इन्हां अवार्ड जेतू बच्चों नाल मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अपनी सरकारी रिहायश 7 लोक कल्याण मार्ग विखे कौमी बाल पुरस्कार जेतू बच्चों नाल गलबात करेंगे। भारत सरकार नवाचार, समाज सेवा, सिक्ख्या, खेडां, कला और सभ्याचार ते बहादुरी दे 6 वर्गां विच बच्चों को उन्हां दी शलाघायोग उपलब्धियां लई प्रधानमंत्री कौमी बाल पुरस्कार प्रदान करदी है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ B20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ G20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਸਮੇਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਥਿਰਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਨੁਭਾਈ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਥੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਰੀਅਰਸ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਥੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਰੀਅਰਸ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿਸਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। परीक्षा पे चर्चा एक इनिशिएटिव है जो कि आवर रिस्पेक्टेड एंड बिलव्ड नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया है और इससे जो है हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं जिससे हम अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड बाकी के लाइफ में जो भी स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स है उससे कोप अप कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। एग्ज़ाम्स के बाद काफ़ी स्ट्रेस होने लग जाता है कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा और एग्ज़ाम के दौरान भी बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन ऐसी को कल्चरल मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोग करवा रहे हैं, मतलब जो हमारे टीचर्स और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने जो एक्टिविटीज़ जारी करवाई हैं सारे स्कूल्स में करवाई जा रही हैं और इससे हमारा जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा हमें उससे रिलीफ मिलता है। साथियों को भी बता सकते हैं अपनी आर्ट के द्वारा कि कैसे अपने स्ट्रेस को रिलीफ किया जाए और एग्ज़ाम को एक त्यौहार की तरह मनाया जाए। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟਰੈਸ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 80 ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। इन्हां विद्यार्थियों ने मुकाबले में शामिल होने ते खुशी का इजहार किया। एग्ज़ाम वॉरियर बुक से हमने इंस्पिरेशन ली है एंड उससे बना के हम आइडियाज़ लेते हैं। इससे हमें समझ आती है कि एग्ज़ाम से कैसे लड़ना है और कितने मंत्र हैं ये भी हमें बताया जाता है, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है ये वाला कंपटीशन। मेरा टॉपिक है द आंसर शीट इज़ वन वे टिकट मूव अहेड। Means you don't need to be stressed up about these studies or exams. You should be more confident or take it as a festival.
मैं बहुत यहाँ पर खुश हूँ आके, क्योंकि ये हमें मतलब दर्शाता है कि हम कैसे अपने स्ट्रेस से लड़ें और कैसे हम स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम दें। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बच्चों में ये एक जागरूकता जाएगी कि उनके जीवन में और उनके जो शैक्षिक जीवन है उसमें जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से एक साहस के साथ, पराक्रम के साथ और सूझबूझ के साथ उन परीक्षाओं में वो सफल होंगे। तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें से बच्चों के स्ट्रेस को कम किया जा रहा है, उनका जो परीक्षा पे दबाव रहता था वो दबाव कम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है और ऐसे ही प्रयास होते रहेंगे तो हमारे होनहार हमारे देश को 2047 तक निश्चित रूप से विकसित देश में तब्दील करेंगे और हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल पड़े हैं। अब हमारे कदम रुकेंगे नहीं। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਾਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਰਸ ਵਿਖੇ 2000 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਤਨਾਸ ਝੀਲ ਉੱਪਰ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਸਕੋਚ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੋਚ ਐਵਾਰਡ ਹਰੇਕ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ अपनाया गया है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। दिओ आग्या, नमस्कार।